నమస్తే, వెల్కమ్ టు అంకుశం న్యూస్ బులెటిన్. ముందుగా హెడ్లైన్స్ చూద్దాం. హైదరాబాద్ పాత బస్తీ ఫలక్నుమా మెట్రో రైల్వే పనులను ప్రారంభించిన సీఎం రేవంత్ రెడ్డి. 20వ తేదీన చంద్రబాబు పర్యటనను విజయవంతం చేయండి. అంగరంగ వైభవంగా పార్వతి పరమేశ్వరుల గ్రామోత్సవం. నారా లోకేష్ సభకు తరలిరండి, మాజీ మంత్రి కాల్వ శ్రీనివాస్. పుట్టపర్తి ప్రజలు రుణం తీర్చుకుంటాం, మాజీ మంత్రి పల్లె రఘునాథ్ రెడ్డి. రేవంత్ రెడ్డి మాట్లాడుతూ పాత బస్తీ అనివాదాలుగా అభివృద్ధి చేస్తాం అని, హైదరాబాద్ పుట్టిందే పాత బస్తీ నుండి, ఇది ఒక కొత్త నగరంగా అభివృద్ధి పరుస్తాం. గతంలో కూడా 2004 నుండి 2014 నగరంలో ఎన్నో అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు కాంగ్రెస్ పార్టీ చేపట్టింది. అన్ని అభివృద్ధి అంటేనే కాంగ్రెస్ పార్టీ, అది పార్టీకే సాధ్యమని తెలిపారు అసదుద్దీన్. మాట్లాడుతూ నగర అభివృద్ధికి కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఎంఐఎం పార్టీ అన్ని విధాలుగా సహకరిస్తుంది. 5 సంవత్సరాల వరకు అభివృద్ధికి తోడుగా ఉంటామని అసదుద్దీన్ తెలిపారు. सीधा हम पैसे दिलवा सकते, बच्चों को एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट के लिए हम कोशिश कर सकते. इसीलिए एडवाइजर एक्सपीरियंस और लर्नर पर्सन शबीर अली साहब को मेरे साथ में लिए. भाई आप देखते रहो, मैं ऊपर से जो मंजूर करना है मैं करने के लिए मैं तैयार हूँ. तो इसीलिए ये शहर, ये तेलंगाना अपना है. 94 से 2004 तक टीडीपी सत्ता में थे. 2004 से लेकर 2014 तक 10 साल कांग्रेस पार्टी सत्ता में थे. 2014 से लेकर 2023 तक 9.5 साल, कुछ कम 10 साल बीआरएस पार्टी सत्ता में थे. आज मैं यकीन से, जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ, 2024 से 2034 तक 10 साल हम लोग सरकार चलाएंगे. जितना फंड्स हैदराबाद शहर को ज़रूरी है, हर पैसे देने का, हर जगह में डेवलपमेंट करने का जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी लेंगे. जैसा असद साहब ने बोले 5 साल के अंदर ये पूरा हाईटेक सिटी में मेट्रो चढ़कर चंद्रायन गुट्टा जंक्शन में हम लोग उतरने के जो बात कहे, ज़रूर वो काम मैं करूँगा, वो जिम्मेदार मैं उठाऊँगा. इसमें कोई शक नहीं है. मैं आपको वादा कर रहा हूँ, मेरा जिम्मेदारी है, जितने भी पैसे का ज़रूरत है पूरे पैसे सरकार के तरफ से जो लोन मिलेगा, जो केंद्र सरकार से जो लेना है, सबसे मिलके सबसे ले लेता हूँ. और आगे भी जैसा साबरमती रिवर बनाया गुजरात में बोल के नरेंद्र मोदी जी बोल रहे हैं, परसों मैं उनको साफ कह दिए, भाई आप गुजरात को पैसे लेकर जा रहे हैं, तेलंगाना में हमारा मूसा रिवर डेवलपमेंट के लिए आप पैसे कैसे नहीं देते, आप पैसे देना जरूर. 55 किलोमीटर गंडीपेट से जो निज़ाम सरकार ने बनाया, उस्मान सागर, हिमायत सागर, हैदराबाद शहर को पानी दिए. आज भी लोग कुछ देखना है तो, पानी देखना है तो उस्मान सागर, हिमायत सागर जाना पड़ रहा है. निज़ाम सरकार ने जो बनाया, निज़ाम सरकार ने बनाया, सो उस्मानिया हॉस्पिटल चल रहे, उस्मानिया यूनिवर्सिटी चल रहे, आलिया कॉलेज चल रहे, निज़ाम कॉलेज चल रहे, निज़ाम आर्थोपेडिक हॉस्पिटल, जयजीखाना, नीलोफर हॉस्पिटल, सब सारे निज़ाम सरकार ने जो बनाया, आज भी लोगों को वही निज़ाम सरकार जो किया वही सेवा में हम इस्तेमाल कर रहे हैं. इसीलिए आज भी जो हैदराबाद शहर में जो जितना भी डेवलपमेंट करना है, खासकर मैं वादा कर रहा हूँ, गंडीपेट से लेकर 55 किलोमीटर जो मूसी रिवर डेवलपमेंट है, हमारे जिम्मेदारी है. पूरा दुनिया में सबसे सुंदर मूसी रिवर डेवलपमेंट, मूसी रिवर फ्रंट बना के हम दिखाएंगे. कोई भी दुनिया में अगर बाहर निकलना है, देखने के लिए गए तो हैदराबाद शहर आना, मूसा रिवर फ्रंट देखना है. वो तरीक़ा से हम लोग आगे तरक्की करेंगे. और एमआईएम के पूरा उनके साथ मिलके जो हैदराबाद डेवलपमेंट में भाई के साथ में हम मिलके काम करेंगे. हमको जब भी ज़रूरत पड़ी वो आश्वासन दिए, डेवलप करना कोशिश कर रहे हैं. आप लोग सोचो 2004 से लेकर 2014 तक ये शहर के लिए कृष्णा से, नागार्जुन सागर से पीने का पानी कांग्रेस पार्टी ने लाए, और गोदावरी के पानी हैदराबाद शहर यहाँ के जनता के लिए पीने का पानी
कांग्रेस पार्टी ने लाए। हैदराबाद में जो मेट्रो रेल, जब शब्बीर अली साहब मंत्री थे, हैदराबाद शहर के इंचार्ज थे, इनका ही नेतृत्व में मेट्रो रेल के हम लोग कांग्रेस पार्टी ने बनाए। आज हैदराबाद शहर में जो भी आउटर रिंग रोड, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, आईटी कंपनीज, फार्मा कंपनीज जितने भी लाए, अभी हमारे असद साहब ने कहा यहाँ से कुछ कम 15,000 लोग हाईटेक सिटी जॉब के लिए जा रहे हैं। वो आईटी कंपनीज पूरा, जब कांग्रेस पार्टी 2004 से लेकर 2014 तक जो तरक्की की है, जो सरकार ने कोशिश की, आज बच्चों को, पढ़े लिखे सो बच्चों को आज नौकरी मिल रही। तो इसीलिए ये ओरिजिनल हैदराबाद डेवलप करने के लिए जैसे ही हमारे सरकार बनते ही मैं ऑफिसरों को सबको बुला के क्या चल रहा है भाई हैदराबाद में, क्योंकि मैं कहीं से नहीं आया, मेरा गांव यहीं बगल में है कल्बकुर्ती। हम आना जाना चंद्रन गुट्टा से ही जाना है, आना है संतोष नगर से, ओएसी हॉस्पिटल के सामने से हम जाना है, हमारे गांव से शहर को आना है तो इधर से ही घुसना है। तो इसीलिए हर गली गली कोने कोने हमको पता है हैदराबाद शहर में, खासकर चार मीनार के अगल बगल में, चंद्रायन गुट्टा में, बहादुरपुरा में, गली गली में क्या है क्या नहीं है, चुड़ी बाजार कहाँ है, पत्थरघट्टी कहाँ है, हर चीज़ हमें पता है। कबूतर खाना कहाँ है, मदीना में बिरयानी भी कैसा रहता है, चाय पिए तो कैसा रहेगा, हर चीज़ हमें पता है। हैदराबाद शहर के जो आपके मेरे मित्रों हैं, उनके दिल का धड़कन क्या है हमें पता है। इसीलिए जो हाईटेक सिटी वहीं पर तरक्की चल रहा है, डेवलपमेंट चल रहा है, कुछ अच्छा हो रहा है। भाई हैदराबाद शहर में कोने कोने पे डेवलपमेंट करने के लिए हमारे सरकार सही तरीके से एक मास्टर प्लान बना रहे हैं। ये मास्टर प्लान वाइब्रेंट तेलंगाना 2050 और 25 साल आगे जो डेवलपमेंट का प्लानिंग बना रहे, मास्टर प्लान बनाने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। उसी में मैं लंदन विजिट किए थे, टेम रिवर को देखने के लिए गया। वहाँ पर गया, किसके साथ गया मैं? अकबरुद्दीन ओवैसी साहब को मैं लेकर गया, क्योंकि आपके मदद से यहाँ से असदुद्दीन ओवैसी साहब, अकबर साहब, उनके एमएलए सब जीत के आ रहे बार बार। कोई भी जितना भी कोशिश करो, मैं भी कोशिश किया हराने के लिए, मगर नहीं हो सका। वो चुनाव के समय पर कोशिश किए, पर चुनाव खत्म होते ही मैं सोचा भाई हैदराबाद शहर को हम दूसरी एक लेवल पे डेवलप करना है, तो जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स और एमआईएम को साथ में लेकर चलने के लिए हम लोग कोशिश की। इसीलिए अकबरुद्दीन ओवैसी जी को मेरे साथ में मैं लंदन टेम रिवर को देखने के लिए साथ में लेकर गया, साथ में गए, क्योंकि मेरे से ज़्यादा जानकारी उनको है। मेरा दोस्त अकबर भाई की बेटी वहीं बारिस्टर पढ़ रहे, जहाँ पर हमारे असद साहब ने पढ़ा है, और उनके परिवार में दूसरे बारिस्टर अभी बना रहे। असद साहब बारिस्टर पढ़ के अभी पूरा हिंदुस्तान में नाम कमाए, आप लोगों की तरफ से आवाज़ उठा रहे। लोकसभा में ऐसा गिन सकते आवाज़ उठाने वाले, उसमें से असद साहब एक है। ఫంక్షన్ హాల్లో అరపర్తి, బిక్కవోలు, పేదపూడి మండలాల క్లస్టర్ యూనిట్ బూత్ ఇన్ఛార్జీలకు శంకరవం కార్యక్రమం డోర్ టు డోర్ బ్యాట్ రిజిస్ట్రేషన్ పై అవగాహన సదస్సు మరియు అనపర్తి నియోజకవర్గం సమన్వయ కమిటీ సభ్యులతో సమావేశమై అనపర్తి నియోజకవర్గ టీడీపీ జనసేన ఉమ్మడి అభ్యర్థి నల్లమిల్లి రామకృష్ణారెడ్డి ఈ సమావేశంలో అనపర్తి నియోజకవర్గం సమన్వయ కమిటీ సభ్యులు, అనపర్తి, బిక్కవోలు, పేదపూడి మండలాల క్లస్టర్ యూనిట్ బూత్ ఇన్ఛార్జ్ ముఖ్య నాయకులు పాల్గొన్నారు. ఒక కుటుంబ సాధికార సభ్యుడు పెట్టమని అడిగాం, సాధికార సారథన పెట్టమని అడిగాం. వరుసగా చూస్తే అనపర్తి 14 బూతులు కంప్లీట్ అయినాయి, 14 బూతులు పెండింగ్లో ఉన్నాయి. దక్షిణాసాపురం వచ్చింది, మహేంద్రవాడ వచ్చేసినాయి, మొత్తం పులగొత్త వచ్చేసినాయి, పొలమూరు వచ్చినాయి. బిక్కవోలు 10 బూతులకి 7 పెండింగు, 2 వచ్చినాయి. ఆర్ఎస్పేట వచ్చినాయి, కొంకూదురు అన్నీ వచ్చినాయి, ఎస్టీ రాజాపురం పూర్తిగా వచ్చినాయి, వడిసిలేరు పూర్తిగా వచ్చినాయి,
రంగంపేట 2 బూతులు పెండింగ్. అంటే రంగంపేటలో ఎవరు లేరు, ఈ క్లస్టర్ ఇన్ఛార్జ్ అందరూ ఒకసారి చూసుకొని వాళ్ళందరికీ చెప్పలేదు. ఎందుకంటే ఇవాళ మధ్యాహ్నం జనసేన వాళ్ళ ఆధ్వర్యంలో అక్కడ మీటింగ్ ఉంది, అందుకోసం రంగంపేటలో ఎవరికి కబురు చెప్పలే. సింగంపల్లి పూర్తి వచ్చినాయి, రామేశ్వరం పెండింగ్ 4. ఎన్నెండు బూతులు చౌదరి గారు? 5 4 పెండింగ్ అండి. ఏపీ త్రయం 2 పెండింగ్. అదేవిధంగా వ్యాండ్రా పూర్తిగా ఇచ్చేశారు. గండ్రేడు పెండింగ్ 1. అది వాటర్ ఐడి లేదా పెండింగ్ ఉందంటే గండ్రేడు మిగిలిన వచ్చేసి కంప్లీట్ చేయాలి త్వరగా. అదేవిధంగా మిగిలిన కార్యక్రమాలు మనం ఏదైతే వాటర్ వెరిఫికేషన్ అనుకున్నామో ఈ కార్యక్రమాల మీద దృష్టి సారించాలి. ఈ మీటింగ్ అయిన తర్వాత బూత్ ఇన్ఛార్జీలు అందరూ పార్టీ ఆఫీస్ దగ్గరికి వెళ్ళండి. పార్టీ ఆఫీస్ దగ్గర అనిల్ మీ అందరికీ కిట్లు హ్యాండ్ ఓవర్ చేస్తారు. కిట్లు హ్యాండ్ ఓవర్ చేసి ఎవరెవరికి హ్యాండ్ ఓవర్ చేశాడో తను లిస్ట్ అవుట్ చేసుకుంటాడు. ఇక్కడ మాత్రం సమన్వయ కమిటీ వాళ్ళు ఉండి చంద్రబాబు నాయుడు గారి ప్రజాగళం స్థలం ఖరారు చేద్దాం, వేదిక ఎక్కడ పెట్టాలనేది ఖరారు చేసుకుందాం. అందుకోసం దయచేసి ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళిపోకుండా అందరూ పార్టీ ఆఫీస్కి వెళ్ళి ఆ కిట్లు కలెక్ట్ చేసుకెళ్ళండి. సమన్వయ కమిటీ సభ్యులు మాత్రం ఇక్కడ ఉండమని కోరుతా ఉన్నాం. మహాశివరాత్రి పురస్కరించుకుని శుక్రవారం నియోజకవర్గంలోని శివాలయాన్ని భక్తులతో కిటకిటలాడాయి. భక్తులు తెల్లవారుజాము నుంచి శివాలయాలకు చేరుకుని ప్రత్యేక పూజలు, అభిషేకాలు నిర్వహించారు. శివాలయాలు భక్తుల శివనామ స్మరణంతో మారుమ్రోగాయి. కాగా అరపర్తి పాత ఊరిలోనే శ్రీ ఉమారామలింగేశ్వర స్వామి ఆలయంలో ఆలయ ప్రధాన అర్చకులు కామేశ్ శర్మ ఆధ్వర్యంలో ఎమ్మెల్యే డాక్టర్ సత్యసూర్యనారాయణ రెడ్డి, ఆదిలక్ష్మి దంపతులు ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించి అనంతరం స్వామి అమ్మవార్లను దర్శించుకున్నారు. ఆలయ కమిటీ చైర్మన్ పోతంశెట్టి శ్రీనివాసరెడ్డి మాట్లాడుతూ అధిక సంఖ్యలో వచ్చే భక్తులను ముందే గుర్తించి ఏర్పాట్లు చేశామని చెప్పారు. అనంతరం రామసీత డైరీ ఫామ్ కర్రీ పుత్రారెడ్డి సౌజన్యంతో భారీ ఎత్తున సుమారు 7,000 మందికి అన్న సమరాధన జరిగింది. ఈ కార్యక్రమంలో ఆలయ కమిటీ సభ్యులు ద్వారంపూడి చంద్రశేఖర్ రెడ్డి, ఛాత్రపతి వీర వెంకట సత్యనారాయణ, మాజీ జెడ్పీటీసీ కర్రీ ధర్మారెడ్డి, వైఎస్ఆర్ సీనియర్ నాయకుడు లంకలపల్లి త్రిమూర్తులు, రామసీత పుత్రారెడ్డి, వల్లూరి భార్గవ రామారావు అధిక సంఖ్యలో భక్తులు పాల్గొన్నారు. తెలుగుదేశం పార్టీ జాతీయ ప్రధాన కార్యదర్శి నారా లోకేష్ బాబు చేపట్టిన శంకరావం కార్యక్రమం రేపు 10వ తేదీ 2024 ఆదివారం రాయదుర్గం పట్టణంలో జరగబోతుంది. నియోజకవర్గంలోని తెలుగుదేశం పార్టీ శ్రేణులు తరలి రావాలని మాజీ మంత్రి, తెలుగుదేశం పార్టీ అధ్యక్షులు కాల్వ శ్రీనివాస్ కోరారు. బార్బు ష్యూరిటీ భవిష్యత్తు గ్యారంటీ కార్యక్రమంలో పనితీరు మెరుగ్గా కనబర్చిన బిఎల్ఏలు యూనిట్ ఇన్ఛార్జీలకు నారా లోకేష్ బాబు ప్రత్యేక అభినందనలు తెలియజేశారు. కావున ఈ శంకరావం కార్యక్రమంలో మండల పట్టణ నాయకులు, అనుబంధ విభాగాల సభ్యులు, క్లస్టర్ యూనిట్ ఇన్ఛార్జీలు,
బిఎల్ఏలతో పాటు పెద్ద ఎత్తున కార్యకర్తలు పాల్గొనాలని కాల్వ శ్రీనివాసులు మాజీ మంత్రి విజ్ఞప్తి చేస్తున్నారు. రాయదుర్గం నియోజకవర్గంలోనే కనికల్లో గల రాయల్ డిగ్రీ కళాశాల కనికలు రోడ్డు మధ్యాహ్నం 12 గంటలకు జరుగుతుందని మాజీ మంత్రి కాల్వ శ్రీనివాస్ అన్నారు. అందరికీ నమస్కారాలు. తెలుగుదేశం పార్టీ జాతీయ ప్రధాన కార్యదర్శి నారా లోకేష్ బాబు గారు చేపట్టిన శంఖారావం కార్యక్రమం ఆదివారం మధ్యాహ్నం రాయదుర్గంలో జరగబోతా ఉంది. రాయదుర్గం శివార్లలో కనేకల్లు రోడ్డులో రాయల్ డిగ్రీ కాలేజీలో ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తూ ఉన్నాం. ప్రధానంగా తెలుగుదేశం పార్టీ కార్యకర్తలు ఎక్కువగా పాల్గొంటారు. ఈ కార్యక్రమంలో బాబు షూరిటీ భవిష్యత్తు గ్యారంటీ బాగా పనిచేసిన కార్యకర్తలకు, అట్లాగే పనితీరు మెరుగ్గా కనబరిచిన యూనిట్ క్లస్టర్ ఇన్ఛార్జీలకు కూడా ప్రత్యేకంగా అభినందనలు ఉంటాయి. రాయదుర్గం పట్టణానికి తొలిసారిగా నారా లోకేష్ బాబు గారు విచ్చేస్తున్న సందర్భంగా రేపు అంటే ఆదివారం మధ్యాహ్నం అందరూ కూడా 1 గంట లోపు రాయల్ డిగ్రీ కాలేజీ దగ్గర చేరుకోవాల్సిందిగా మేము విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాం. 1:30 నుంచి 3 గంటల దాకా ఈ కార్యక్రమం ఉంటుంది. కాబట్టి పెద్ద సంఖ్యలో తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకులు, కార్యకర్తలు, అనుబంధ విభాగాల ప్రతినిధులు, కార్యకర్తలు, తెలుగుదేశం పార్టీ అభిమానులు, ముఖ్యంగా ఎన్టీఆర్, బాలకృష్ణ, జూనియర్ ఎన్టీఆర్ అభిమానులందరూ కూడా పెద్ద సంఖ్యలో పాల్గొని ఈ కార్యక్రమాన్ని విజయవంతం చేయాల్సిందిగా మేము విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాం. కార్యక్రమం కరెక్ట్ గా మధ్యాహ్నం 1 గంటకు ప్రారంభమై 1:30కి వరకు అభినందనలు ఉంటాయి. 1:30 నుంచి 3 గంటల వరకు సభా కార్యక్రమం ఉంటుంది. కాబట్టి ఖచ్చితంగా అందరూ 1 గంట లోపే కనేకల్లు రోడ్డులో ఉండే రాయల్ డిగ్రీ కాలేజీ ఆవరణానికి చేరుకోవాల్సిందిగా మరీ కోరుతున్నాం. సత్యసాయి జిల్లా పుట్టపర్తి నియోజకవర్గ ప్రజలు నా మీద చూపిస్తున్న అభిమానం, ఆదరణ ఎప్పటికీ మరవలేనినని పుట్టపర్తి ప్రజలు రుణం తీర్చుకుంటానని మాజీ మంత్రి పల్లె రఘునాథ్ రెడ్డి అన్నారు. నారా లోకేష్ సభను విజయవంతం చేస్తున్నందుకు పార్టీ శ్రేణులకు ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నానని మాజీ మంత్రి పల్లె రఘునాథ్ రెడ్డి అన్నారు. వచ్చే ఎన్నికల్లో చంద్రబాబు నాయుడు ముఖ్యమంత్రి కావాల్సిన అవసరం ఉందని, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర శ్రేయస్సు దృష్ట్యా ప్రతి ఒక్కరూ తెలుగుదేశం పార్టీకి ఓటు వేసి గెలిపించాలని మాజీ మంత్రి పల్లె రఘునాథ్ రెడ్డి కోరారు. పుట్టపర్తి నియోజకవర్గంలోని తెలుగుదేశం పార్టీ మరియు జనసేన పార్టీ కుటుంబ సభ్యులందరికీ పేరు పేరున నా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు తెలియజేస్తున్నాను. నేను మీ పల్లె రఘునాథ్ రెడ్డిని మాట్లాడుతున్నాను. నిన్న అనగా 8వ తేదీ శివరాత్రి పండుగ సందర్భంగా నారా లోకేష్ బాబు గారు మన పుట్టపర్తి నియోజకవర్గంలో పర్యటించినప్పుడు మీరు చూపించిన అభిమానం కానీ, ప్రేమ కానీ, గౌరవాన్ని కానీ నేను ఎప్పటికీ మరవలేను. ఏ ఊరికి పోయినా పూల వర్షం కురిపించారు, మంగళహారతులు పట్టారు, ఒక విధంగా చెప్పాలంటే నిరాజనం పట్టారు. అదేవిధంగా నిన్న జరిగిన శంఖారావం సభకు కూడా వేలాది మంది ఇచ్చేసి పుట్టపర్తి యొక్క ప్రత్యేకతను మీరు చాటుకున్నారు. ఆ సభను విజయవంతం చేసినందుకు మరొక్కసారి మీ అందరికీ నా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. ఇంకా ఎన్నికలు ఎన్నో రోజులు లేవు. 30 నుంచి 40 రోజుల లోపలే ఎన్నికలు వస్తున్నాయి. మన ప్రియతమ నాయకులు గౌరవనీయులు శ్రీ నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు 2024 సంవత్సరంలో ముఖ్యమంత్రి కావాల్సిన చారిత్రాత్మక అవసరం ఉంది. అదే సమయంలో పుట్టపర్తి నియోజకవర్గం నుంచి నేను కూడా గెలవలసిన అవసరం అగత్యం ఉంది. కారణం ఏమంటే మీ కష్టాలు, మీ బాధలు, సమస్యలు నాకు తెలిసినంతగా ఎవరికి తెలియవు. ఈసారి ఎన్నికల్లో పోటీ చేయాలనుకోవడం నా కోసం కాదు. మీరు ఎన్నో ఏళ్లుగా కష్టపడి పార్టీకి పనిచేశారు. కొంతమందికి న్యాయం చేయగలిగాను, ఇంకా కొంతమందికి న్యాయం చేయవలసిన అవసరం ఉంది. కాబట్టి ఈసారి తప్పకుండా రాత్రి మూడు కష్టపడి మీకోసమే పనిచేసి మీ రుణం తీర్చుకుంటానని చెప్పే సందర్భంగా మేము గుర్తు చేస్తున్నాము. అదే సమయంలో ఏ సర్వేలు జరిగినా, ఏ ప్రజాభిప్రాయ సేకరణ జరిగినా, 10 మందిలో మాట్లాడినా పల్లె రఘునాథుడు అయితేనే ఈ నియోజకవర్గంలో గెలుస్తాడు, వేరేల కష్టమని మీరు చెప్పించిన అభిమానం చూస్తే నా కళ్ళల్లో నీరు కూడా వచ్చే మీ అభిమానాన్ని. కాబట్టి
మిమ్మల్ని కోరుకునేది ఈ రోజు నుంచినే మీరు ఎవరు కనపడినా తెలుగుదేశం పార్టీ గురించి మనం చేసిన అభివృద్ధి గురించి మాట్లాడండి. వైఎస్ఆర్సీపీ అధికారంలోకి వస్తే మనకి ఎంత నష్టం జరుగుతుందో, ఎంత కష్టాలు వస్తాయో చెప్పవలసిన అవసరం ఉంది. కాబట్టి ఈ రోజు నుంచి మీరు సూపర్ 6 ఆ పథకాలను ప్రజలకు తీసుకుని పోవాలి. వార్డు నుంచి ఎన్నికలు ఈ రోజు నుంచి ప్రారంభం కావాలి. కాబట్టి మనం కూడా ఇక్కడ రావాల్సిన అవసరాల గురించి మాట్లాడాలి. ఎవరంటే ఎవరు నియోజకవర్గంలో పోటీ చేస్తే గెలిచేది కష్టం. కాబట్టి అన్నీ తెలిసి అన్ని హంగులు ఉన్న నేను వస్తేనే బాగుంటుంది ప్రచారం చేస్తూ ప్రజలకు పోయి కష్టపడాలి. మీ రుణం తప్పకుండా తీర్చుకుంటారని చెప్పి ఈ సందర్భంగా మరొక్కసారి మీకు మీ కుటుంబ సభ్యులందరికీ ఈ శివరాత్రి శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ సెలవు తీసుకుంటున్న ఇట్లు మీ పల్లె. బుట్టెలో షార్ట్ బ్రేక్. వెల్కమ్ బ్యాక్. బుట్ట ముగించే ముందు హెడ్లైన్స్ మరోసారి. ఇవి బులెటిన్ విశేషాలు. మరో బులెటిన్ల వల్ల కలుద్దాం. హైదరాబాద్ పాత బస్తీ ఫలక్నుమా మెట్రో రైల్వే పనులను ప్రారంభించిన సీఎం రేవంత్ రెడ్డి. 20వ తేదీన చంద్రబాబు పర్యటనను విజయవంతం చేయండి. అంగరంగ వైభవంగా పార్వతి పరమేశ్వరుల గ్రామోత్సవం. నారా లోకేష్ సభకు తరలిరండి మాజీ మంత్రి కాల్వ శ్రీనివాస్. పుట్టపర్తి ప్రజల రుణం తీర్చుకుంటాం మాజీ మంత్రి పల్లె రఘునాథ్ రెడ్డి.